வணக்கம். ஸோ லாஸ்ட் கிளாஸில் வந்து பார்த்திங்கன்னா டிஎன் செட் 2016 பேப்பர் 2 அது 3 ப்ராப்ளம்ஸ் வந்து ஒர்க் அவுட் பண்ணோம் கால்குலஸ் ஆஃப் வேரியேஷனில். ஸோ அதில் எதை பேஸ் பண்ணி நம்ம மெயினாக பார்ப்போம்னா அந்த நெசசரி கண்டிஷன் ஃபங்க்ஷனல் அந்த கிவன் ப்ராப்ளத்துக்கு ஆயிலர் ஈக்குவேஷனை பேஸ் பண்ணி தான் ப்ராப்ளத்தை சால்வ் பண்ணிட்டு வந்துருக்கோம். ஸோ லாஸ்ட் கிளாஸ் அந்த கண்டினியூஷன் அது இது இப்போ பேப்பர் 3. ஸோ ஃபைண்ட் த எக்ஸ்ட்ரீமல். ஸோ எக்ஸ்ட்ரீமல் அப்படின்ற மீனிங்ன்றப்போ பார்க்குறப்போ மேக்ஸிமம் ஆர் மினிமத்தை தான் நம்ம எக்ஸ்ட்ரீமல் ஆஃப் த ஃபங்க்ஷனல் 0 to 1 interval 0 to 1 y square plus y dash square dx with respect to x. So what about the given conditions? Boundary conditions வந்து பார்த்தீங்கன்னா y of 0 equal to 0, y of 1 equal to 1. The 4 options are given. Y equal to sin hx divided by sin h1. Second one, y equal to sin hx divided by sin h2. Third option, y equal to cos hx divided by cos h1. Fourth option, y equal to cos hx divided by cos h2. So the 4 options கொடுத்துருக்காங்க. So what is functional? That is f of x comma y dash. So in this one problem, the function of in terms of x comma y dash la இருக்கு நம்மளுக்கு. So f of x comma y dash is nothing but y square plus y dash square. So what is the necessary condition to solve the problem? That is Euler equation. So this Euler equation dou f by dou y minus d by dx dou f by dou y dash which is equal to 0. So this is a necessary condition to solve this functional problems. Dou f by dou y, that is f partially differentiate with respect to y only. So this y square becomes 2y, then minus d by dx dou f by dou y dash. So differentiate f partially with respect to y dash. So 2y dash which is equal to 0. Then 2y minus 2 differentiate again with respect to x. So 2 is the constant. Now y dash becomes y double dash which is equal to 0. This equation divided by 2. So this equation becomes y minus y double dash which is equal to 0. Y minus y double dash equals 0. It is nothing but a differential equation. So this equation can be written as, so you can rewrite like this. Y double dash எப்படி எழுதலாம்னு பார்த்தீங்கன்னா y double dash minus y which is equal to 0. So it is nothing but d square. Y double dash is nothing but, we know very well, y dash அப்படின்னா நம்ம என்ன சொல்லுவோம்னா dy by d dash. Otherwise we are using d operator. So y double dash second derivative
that is d square y by dx square. So notation we are using capital D square. So d square minus 1 y which is equal to 0. So the differential equation solve பண்ணோம்னா we have to find out the auxiliary equation complementary function. But இங்கே நம்மளுக்கு வந்து particular interval கண்டுபிடிக்கணும்னு அவசியம் இல்லை, no need, because the right hand side 0. So particular interval value 0. Auxiliary equation and then complementary function தான் நம்மளுக்கு சொல்யூஷனாக வரும். So what is the auxiliary equation அப்படின்னு பார்த்தோம்னா m square minus 1 equal to 0, m square which is equal to 1. So m equal to the root of that is plus or minus root 1, that is plus or minus 1, two different roots. So what is a complementary function that becomes a solution வருது நம்மளுக்கு. So y of x a e power x plus b e power minus x. So we take it as the equation number 1. So what about the given boundary condition அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா y of 0 equal to 0, y of 1 equal to 1. So x இடத்துல நம்ம 0 substitute பண்ணிக்கலாம் இல்லையா. y of 0 equal to a e power 0 become 1 plus b e power 0 become 1. So a plus b only. So what is the y of 0? Y of 0 is 0. So y of 0 க்கு பதிலா 0 substitute பண்ணிக்கலாம், which is equal to a plus b. So from this b equal to minus a அப்படின்னு எழுதலாம். Next using this second one, y of 1 equal to 1. That is x க்கு பதிலா 1 substitute பண்ண போகிறோம். y of 1 a e power 1 plus b e power minus 1. Now substitute b க்கு பதிலாக minus a substitute பண்ணிக்கலாம். So minus a. So take it as a is common. a காமனாக வெளியே எடுத்துட்டா e minus e power minus 1. So from this we get the a value, that is a equal to 1 divided by e minus e power minus 1. So immediately we get the b value also. So a value கிடைச்ச உடனே நம்ம b value சொல்லிடலாம், because b equal to minus a. So b equal to minus 1 by e minus e power minus 1. So we know the constants, arbitrary constant value a and b value. So நம்மளுக்கு boundary condition கொடுத்தது ரீசனே அந்த arbitrary constant value கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு தான் இல்லைங்களா. ab இதை நம்ம ப்ளஸ் டூலேயே அந்த ப்ராப்ளம்லாம் சால்வ் பண்ணியிருக்கோம் ஆக்சுவலாக. ஸோ y of x, so replace a by 1 divided by e power, 1 divided by e minus e power minus 1, then e power x plus, instead of b, minus 1 divided by e minus e power minus 1 e power minus x. In these terms which one is common பார்த்தீங்கன்னா 1 divided by e minus e power minus 1. So within the bracket e power x minus e power minus x. So almost நம்மளுக்கு ஆன்சர் வந்தாச்சு. எக்ஸ்போனன்ஷியல் e power x minus e power minus x divided by e minus e power minus 1. e power minus 1 எப்படி ரீரைட் பண்ணி எழுதலாம்னா 1 by e, then cross multiply here e square minus 1 by e, அந்த நியூமரேட்டருக்கு அந்த e கொண்டு போயிடுறோம், e power x minus e power minus x. Then we take it as e is common, that is e minus e power minus 1. ஆக்சுவலாக இந்த ஸ்டெப்லேருந்து நம்ம அப்படியே எழுதியிருக்கலாம், ஆக்சுவலாக இது தேவையில்லாமல் நான் இந்த ஸ்டெப்ஸ் எழுதிட்டு வந்தேன். ஸோ நோ நீட், ஆக்சுவலி சாரி, தேவையில்லை. ஸோ இந்த ஸ்டெப்லேருந்து எப்படி எழுதிட்டு இது நம்ம இந்த ஃபார்முலாக்காக அட்ஜஸ்ட் பண்ணுறோம். ஹைப்பர்பாலிக் ஃபங்க்ஷன், சர்க்குலர் ஃபங்க்ஷன், ஹைப்பர்பாலிக் ஃபங்க்ஷன் நம்மளுக்கு தெரியும் இல்லையா. இ பவர் ஐ டீட்டா மைனஸ் இ பவர் மைனஸ் ஐ டீட்டா பை 2, தட் இஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா சைன் ஐஎக்ஸ். ஸோ இங்கே வந்து ஹைப்பர்பாலிக் ஃபங்க்ஷன் வந்து பார்த்திங்கன்னா இ பவர் எக்ஸா, தட் இஸ் இ பவர் எக்ஸா minus e power minus x by 2, which is equal to sin hx. So அப்போ divided by 2, numerator denominator நம்ம adjust பண்ண வேண்டியது இருக்குது. So divided by 2, so numerator and denominator divided by 2. So this becomes a sin hx. So it's a formula of a hyperbolic function for sin hx. Suppose வந்து e power x plus e power minus x வந்ததுன்னா நம்ம cos hx போட்டுருக்கலாம். And then what about here e minus e power minus 1 divided by 2. So இதை அட்டன் பண்ணுவோம், இது சேம்
இப்போ எக்ஸுக்கு பதிலாக நம்மளுக்கு என்ன இருக்குன்னா 1 இருக்குது. ஸோ அப்போ sin h1. ஸோ வி கெட் த ஆன்சர். ஸோ sin hx பை sin h1 அது வந்து ஆப்ஷன் தான் ஆன்சர் ஏவாக இருக்குது. ஆப்ஷன் ஏ. ஸோ இது பேசிக்காக வந்து பார்த்திங்கன்னா +2ல் வர டிஃப்ரென்ஷியல் ஈக்குவேஷன் தான் இந்த ஆன்சர் கொண்டு வந்திருக்கோம். நம்மளுக்கு தெரிஞ்சிக்க வேண்டியது இங்கே ஆய்லர் ஈக்குவேஷன். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஆப்ஷன் இஸ் கரெக்ட். y equal to sin hx divided by sin h1. So what about the remaining option is wrong. ஸோ ஃபஸ்ட் ப்ராப்ளம் ரொம்ப பேசிக்லேருந்து தான் கேட்டிருக்காங்க ஆக்சுவலாக பேப்பர் 3ல். ஒன்லி யூ ஆர் யூஸிங் த பவுண்ட்ரி கண்டிஷன்ஸ். ஸோ நெக்ஸ்ட் ப்ராப்ளம் வந்து பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங் இம்பார்ட்டண்ட். ஆக்சுவலாக வந்து சிஎஸ்ஆர் இதில் எக்ஸாமில் பார்த்திங்கன்னா மோஸ்ட்லி இந்த மாதிரி கொஷின்ஸ் கேட்குறாங்க. தட் இஸ் த ஃபங்க்ஷனல் 0 to 1 1 plus x y dash square with respect to x this integral. So what are the boundary conditions அப்படின்னு பார்த்தோம்னா y of 0 equal to 1 y of 1 equal to 1. the process the first option வந்து பார்த்தீங்கன்னா strong minima, next வந்து strong maxima, third option வந்து பார்த்தீங்கன்னா weak minima but not a strong maxima, last option வந்து பார்த்தீங்கன்னா weak maxima but not a strong minimum. ஸோ இதுக்கு வந்து நம்ம என்ன மெத்தட் யூஸ் பண்ண போகிறோம் அப்படின்றது வந்து பார்த்திங்கன்னா ராலே-ரிட்ஸ் மெத்தட் அப்படின்னு. ஸோ we are using that method. You can find out weak minima and weak maxima. I'm sorry, அது பவுண்ட்ரி வேல்யூ ப்ராப்ளத்துக்கு. I'm sorry, அது நெக்ஸ்ட் ப்ராப்ளம் வருது நம்மளுக்கு. ஸோ இதுக்கு என்ன கண்டிஷன்ஸ் அப்படின்னு நான் சொல்லிடுறேன் உங்களுக்கு. ஸோ ஆஸ் இட் இஸ் நம்ம எப்படி ஃபைண்ட் அவுட் ஃபங்க்ஷனல் ப்ராப்ளத்தை எப்படி ஆஸ் யூஷுவலாக ஆய்லர் ஈக்குவேஷன் சால்வ் பண்ணுமோ அதே மாதிரி தான் சால்வ் பண்ணிட்டு போகிறோம். ∂f by ∂y minus d by dx ∂f by ∂y dash which is equal to 0. வித் ரெஸ்பெக்ட் டு ஒய் ஃபஸ்ட்டு பார்ஷியலாக பண்ணுறப்போ இங்கே ஒய் என்ற டேர்மே இல்லை, தட் இஸ் இண்டிபெண்ட் ஆஃப் ஒய் இந்த ஃபங்க்ஷனில். அப்போ 0 வரும். மைனஸ் d by dx ∂f by ∂y dash with respect to y dash வச்சு பண்ணுறப்போ y plus 1 plus x அப்படியே தான் இருக்குது. y dash square with respect to y dash வச்சு பண்ணுறப்போ 2y dash equal to 0. and then d by dx 1 plus x y dash equal to 0. ஸோ இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த ஒய் டேஷை உள்ளே கொண்டு போயிட்டு அதர்வைஸ் யூவி மெத்தட்லேயே இதை நம்ம டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணிக்கலாம் இல்லையா. 1 plus x ஒய் டேஷ் டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணால் ஒய் டபுள் டேஷ் ப்ளஸ். ஸோ இதை டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணுறப்போ இது 0 ஆகிடும். அது 1, இது வந்து ஒய் டேஷ். ஸோ இதை யூவிலேயே நம்ம பண்ணிடலாம். டிஃபரன்ஷியேட் வித் ரெஸ்பெக்ட் எக்ஸ் யூவி மெத்தடில் நம்ம டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணி இதை கொண்டு வந்துடலாம். அண்ட் தென் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த டிஃபரன்ஷியல் ஈக்குவேஷனை எந்த ஃபார்மேட்டை கொண்டு வரணும்னா லெஜெண்டர் ஃபார்ம். நம்ம எல்லாருமே படிச்சிருக்கோம் ஆக்சுவலாக. அது லெஜெண்டர் லீனியர் டிஃபரன்ஷியல் ஈக்குவேஷன் அதை வந்து கொண்டு வரணும் ஆக்சுவலாக. ஏன்னா ஆல்மோஸ்ட் அந்த ஃபார்மில் தான் இருக்குது. ஸோ கரெக்டான அந்த பேட்டர்னு கொண்டு வரணும். ஸோ the whole equation multiply with 1 plus x. So this differential equation becomes என்ன வந்துடும் பார்த்தீங்கன்னா 1 plus x the whole square plus 1 plus x y dash which is equal to 0. So it is a legendary linear differential equation ஃபார்மேட்டில் நம்ம கொண்டு வந்துடும். அண்ட் தென் அதுக்கு என்ன நம்மளுக்கு ரூல்ஸும் நம்மளுக்கு தெரியும். எதை ரூல்ஸை நம்ம ஃபாலோ பண்ணுவோம்னா 1 plus x வந்து e power zன்னு இருப்போம். ஜென்ரலாக காஷி டிஃபரன்ஷியல் ஈக்குவேஷனில் வந்து பார்த்திங்கன்னா எக்ஸ் ஈக்குவல் டு e power zன்னு வச்சு போடுவோம். எக்ஸ்டியை வந்து டீட்டா எக்ஸ் ஸ்கொயர் டி ஸ்கொயர் வந்து டீட்டா அண்ட் டீட்டா -1. லெஜெண்டரில் வந்து என்ன பண்ணுவோம்னா 1 plus x ஈக்குவல் டு e power z வேறு டீட்டா வந்து நம்மளுக்கு d by dz. 1 plus x d ஈக்குவல் டு டீட்டா 1 plus x ஹோல் ஸ்கொயர் டி ஸ்கொயர் வந்து டீட்டா இன்ட்டு டீட்டா -1. சில புக்ஸும் வந்து ரெஃபர் பண்ணுறப்போ பார்க்குறப்போ நீங்களே பார்த்துருக்கலாம். டீட்டாக்கு பதிலாக டி டேஷ்னு கொடுத்துருப்பாங்க. ஆக்சுவலாக நம்ம அந்த டி டேஷ்ன்றதை யூஸ் பண்ணக்கூடாது. ஆக்சுவலாக
ஏன்னா ஆல்மோஸ்ட் எல்லாருக்குமே தெரியும் இது வந்து ஹோமோஜினியஸில் வந்து டி தட் இஸ் வித் ரெஸ்பெக்ட் எக்ஸுக்காக சொல்லுவாங்க இதை. டி டேஷை வந்து வித் ரெஸ்பெக்ட் ஒய்க்காக சொல்லுவாங்க டி டேஷ். ஸோ ஆல்மோஸ்ட் டி டேஷை அவாய்ட் பண்ணிடலாம். நீங்கள் ஹையர் லெவல் புக்ஸ் எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா அவங்க வேறு ஆப்ரேட்டர் தான் யூஸ் பண்ணியிருப்பாங்க, டி டேஷ் யூஸ் பண்ணியிருக்க மாட்டாங்க. ஸோ அதுக்காக நம்ம டீட்டா அப்படின்னு எடுத்துக்கலாம், நோ ப்ராப்ளம். ஸோ 1 + x டி தீட்டான்னு எடுத்துக்கலாம். 1 + x ஹோல் ஸ்கொயர் டி ஸ்கொயர் வந்து தீட்டா இன்ட்டு தீட்டா -1. ஸோ நம்ம இந்த டிஃபரன்ஷியல் ஈக்குவேஷன் அந்த ஆர்டினரி டிஃபரன்ஷியல் ஈக்குவேஷனாக கொண்டு வந்துடும். தட் இஸ் அந்த லெஜெண்டரி டிஃபரன்ஷியல் ஈக்குவேஷனை ஆர்டினரி டிஃபரன்ஷியல் ஈக்குவேஷன் ஃபார்முக்கு கொண்டு வரது தான் இந்த சப்ஸ்டியூஷன் நம்ம வைக்கிறது. ஸோ 1 + x ஸ்கொயர் ஒய் டபுள் டேஷா தட் இஸ் நத்திங் பட் ஒய் டபுள் டேஷ் இஸ் நத்திங் பட் டி ஸ்கொயர் நம்மளுக்கு தெரியும் இல்லைங்களா. ஸோ இன்ஸ்டெட் ஆஃப் திஸ் இதுக்கு பதிலாக நம்ம என்ன சப்ஸ்டியூட் பண்ண போகிறோம், தீட்டா இன்ட்டு தீட்டா -1 ப்ளஸ் 1 + x இது டி. ஸோ 1 + x டிக்கு பதிலாக நம்ம தீட்டா சப்ஸ்டியூட் பண்ணி ஈக்குவல் டு 0. நவ் இதை உள்ளே கொண்டு வந்து மல்டிப்ளை பண்ணுறப்போ தீட்டா ஸ்கொயர் மைனஸ் தீட்டா ப்ளஸ் தீட்டா, தீட்டா மைனஸ் தீட்டா கெட்ஸ் கேன்சல். ஸோ தீட்டா ஸ்கொயர் ஈக்குவல் 0, தட் இஸ் ஆக்சுவலாக ஈக்குவேஷன் எம் ஸ்கொயர் ஈக்குவல் 0, தட் இஸ் எம் நம்மளுக்கு 0 தான் வருது, தட் இஸ் ஈக்குவல் ரூட்ஸ் 0. ஸோ ஈக்குவல் ரூட்ஸ்க்கு உண்டான காம்ப்ளிமெண்ட்ரி ஃபங்க்ஷன் நம்மளுக்கு என்னன்னு தெரியும் ஆக்சுவலாக, தட் இஸ் a ப்ளஸ் bx e பவர் mx அந்த ஃபார்முலா. ஸோ இங்கே வந்து எல்லாம் இசட்டில் பேராமீட்டரை கொண்டு வரதுனால a ப்ளஸ் b இசட்டா e பவர் m இசட்டுன்னு வரும். ஸோ m வேல்யூ தான் நம்மளுக்கு ரிப்பீட்டட் ரூட் 0. ஸோ e பவர் 0 பிகம் 1ன்னு வந்துடுது. ஸோ வாட் இஸ் y அப்படின்னு பார்க்குறப்போ a ப்ளஸ் b இந்த இசட்டுக்கு எப்படி ரீப்ளேஸ் பண்ணி log 1 + x போட்டிருக்கோம்னா, பிகாஸ் வி டேக் இட் ஆஸ் இந்த சப்ஸ்டியூஷன் மெத்தடில் ஃபஸ்ட்டு 1 + x ஈக்குவல் டு e பவர் z தான் எடுத்திருக்கும். ஸோ காஷி டிஃபரன்ஷியல் ஈக்குவேஷனில் x ஈக்குவல் e பவர் z எடுத்திருக்கும். லெஜெண்டரில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த பேட்டர்னில் தான் எடுப்பேன் ஆக்சுவலாக 1 + x e பவர் zன்னு சொல்லிட்டு. ஸோ அப்போ டேக் லாக் ஆன் போத் சைட்ஸ். எதுக்குன்னா இப்போ இந்த இசட்டை வந்து நம்ம ரீப்ளேஸ் பண்ணி திரும்ப பழைய பேராமீட்டரு எக்ஸ்கே கொண்டு வரணும். அப்போ லாக் ரெண்டு பக்கம் லாக் எடுக்கிறப்போ லாக் ஆஃப் 1 + x தட் இஸ் லாக் e பிகம் 1. ஸோ இசட் மட்டும் வரும். அப்போ இசட் ஈக்குவல் டு லாக் ஆஃப் 1 + x. ஸோ சப்ஸ்டியூட் இசட்டுக்கு பதிலாக நம்ம என்ன சப்ஸ்டியூட் பண்ணிக்கலாம்னா லாக் ஆஃப் 1 + x. Now y of x which is equal to a plus b log of 1 plus x. So this is the solution of that legendary equation. We are using the boundary condition now. இப்போ boundary condition யூஸ் பண்ணோம். So what is the given boundary condition and the given problem அப்படின்னு பார்த்தோம்னா y of 0 equal to 0 and y of 1 equal to 1. So y of 0 x இடத்துல 0 சப்ஸ்டியூட் பண்ண போகிறோம். y of 0 equal to a plus b log 1 plus x, that is x க்கு பதிலாக நம்ம 0 சப்ஸ்டியூட் பண்ண log 1 வேல்யூ நம்மளுக்கு தெரியும் 0னா. ஸோ இது வேனிஷ் ஆகிடுது, 0 வந்துடுது. ஸோ அப்போ a equal to 0. ஸோ ஒரு ஆர்பிட்ரரி கான்ஸ்டன்ட் வேல்யூ கண்டுபிடிச்சிட்டோம். ஸோ அவங்க பவுண்டரி கண்டிஷன்ஸ் கொடுக்கக்கூடிய எய்மே வந்து ஆர்பிட்ரரி கான்ஸ்டன்ட் வேல்யூ நம்ம ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணுறது தான். ஸோ a equal to 0 கண்டுபிடிச்சா. நெக்ஸ்ட்டு ஒன் மோர் கண்டிஷன் வந்து பார்த்திங்கன்னா y of 1 equal to 1. நெக்ஸ்ட் கண்டிஷன் வந்து y of 1 equal to 1. ஸோ எக்ஸ்க்கு இடத்துல 1 சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறப்போ a plus b log 1 plus 1 that is a log 2. a வேல்யூ நம்ம ஆல்ரெடி கண்டுபிடிச்சாச்சு, கேபிட்டல் a வேல்யூ 0, தென் 1 equal to b log 2. ஸோ ஃப்ரம் திஸ் இப்போ b equal to எழுதிடலாம் இல்லையா, b equal to 1 divided by log 2. ஸோ we found two unknown values, a வேல்யூ தெரிஞ்சது, b வேல்யூ தெரிஞ்சது. ஸோ substitute the a and b வேல்யூ here. ஸோ இந்த ஈக்குவேஷன் நம்ம அந்த அன்னோன் ஆர்பிட்ரரி வேல்யூவை நம்ம கான்ஸ்டன்ட் வேல்யூ நம்ம சப்ஸ்டியூட் பண்ணிக்கிறோம். தட் இஸ் இந்த டேர்ம் 0 ஆகிடும். தென் பிக்கு பதிலாக நம்ம என்ன சப்ஸ்டியூட் பண்ணிக்கலாம் 1 by log 2, that is log of 1 plus x divided by log 2. These values are always greater than or equal to 0. இதனுடைய வேல்யூ வந்து பார்த்திங்கன்னா பாசிட்டிவாக இருக்கும், இல்லைனா 0க்கு ஈக்குவலாக இருக்கும். இந்த கான்செப்டை தான் என்ன சொல்கிறோன்னா இது ஆக்சுவலாக ஒரு 4 கேசஸில் வரும். இப்போ நம்ம இதை பார்த்துட்டு நம்ம பார்ப்போம். இந்த மாதிரி greater than or equal to 0 அப்படின்னு வரப்போ that is called a weak minima but not a strong maxima. இப்போ ஒரு 4 கேஸ் இருக்குது, அது நான் என்ன சொல்லிடுறேன் உங்களுக்கு.
if f double dash second derivative greater than 0 அப்படி வந்தால் ஸ்ட்ராங் மினிமம். ஆக்சுவலாக நம்ம செகண்ட் டெரிவேட்டிவ் வச்சு ஒரு ஃபங்க்ஷனுக்கு மேக்ஸிமம் மினிமம் கண்டுபிடிக்கிறப்போ ஃபர்ஸ்ட் டெரிவேட்டிவ் கண்டுபிடிச்சிட்டு ஈக்குவல் டு 0 கண்டுபிடிச்சி அப்புறம் சேடல் பாயிண்ட் எடுத்துன்னு வந்து செகண்ட் டெரிவேட்டிவில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறப்போ பாசிட்டிவ் நெகட்டிவ் வச்சு நம்ம மேக்ஸிமம் மினிமம் வந்து ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணுவோம். சேம் அதே மாதிரி தான் இங்கே வந்து பார்த்திங்கன்னா இது ஒரு கான்செப்ட் ஆக்சுவலாக எஃப் டபுள் டேஷ் கிரேட்டர் தன் 0 அப்படியே ஸ்ட்ரெயிட்டாக ப்ராப்ளத்துலேருந்து ஒர்க் அவுட் பண்ணுறது. பட் இது எல்லா ப்ராப்ளத்துக்கும் வந்து சூட்டபுளாக வருமா தெரியாது நம்மளுக்கு. ஸோ எஃப் டேஷ் கிரேட்டர் தன் 0வாக இருந்ததுன்னா ஸ்ட்ரிக்ட்லி கிரேட்டர் தன் 0 வந்தால் ஸ்ட்ராங் மினிமம் சொல்லலாம். தட் இஸ் எஃப் டபுள் டேஷ் வித் ரெஸ்பெக்ட் ஒய் டேஷ் வச்சு பண்ணுறப்போ லெஸ் தன் ஆர் ஈக்குவல் டு 0வாக வந்தால் வீக் மேக்ஸிமா. ஸ்ட்ரிக்ட்லி லெஸ் தன் 0வாக இருந்ததுன்னா நம்ம ஸ்ட்ராங் மேக்ஸிமான்னு சொல்லிடலாம். இப்போ நம்மளுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா ஆஸ் பர் கண்டிஷன் கிரேட்டர் ஆர் ஈக்குவல் டு 0ன்னு இருக்குது. ஸோ இதனுடைய வேல்யூ வந்து பார்த்தீங்கன்னா கிரேட்டர் ஆர் ஈக்குவல் டு 0. நான் ஏன் கிரேட்டர் ஆர் ஈக்குவல் டு 0 வரதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குதுன்னு சொல்கிறேன்னா, சப்போஸ் எக்ஸ் நான் வந்து 0ன்னு எடுத்துட்டேன்னு வச்சிங்க, அப்போ log 1 என்ன ஆகிடுதுன்னா 0 ஆகிடும். அப்போ 0 பாசிபிலிட்டி இருக்குது. ஸோ வேறு எக்ஸுக்கு நம்ம எந்த வேல்யூ சப்ஸ்டியூட் பண்ணாலும் நம்மளுக்கு இது பாசிட்டிவாக தான் வரும் ரியல் லைனில். ஸோ வீக் மினிமா பட் நாட் அ ஸ்ட்ராங் மேக்ஸிமா அப்படின்றத கன்க்ளூஷன் இங்கே வந்துடும். சப்போஸ் இது கிரேட்டர் தன் 0 ஸ்ட்ரிக்ட்லி கிரேட்டர் தன் 0னா நம்ம என்ன சொல்லலாம்னா ஸ்ட்ராங் மினிமான்னு சொல்லலாம். பட் ஈக்குவல் டு 0 இன்க்ளூடிங் 0 சேர்த்துக்கிறதுனால நம்ம வீக் மினிமான்னு சொல்லுவோம். பட் நாட் ஸ்ட்ராங் மேக்ஸிமா. அது கரெக்டாக தான். ஏன்னா ஸ்ட்ராங் மேக்ஸிமானா எப்படி இருக்கணும்னா ஸ்ட்ரிக்ட்லி லெஸ் தென் 0வாக வரணும் ஆஸ் பர் கண்டிஷனில். ஸோ இது வந்து பார்த்திங்கன்னா பாசிபிலிட்டி வந்து பாசிட்டிவ் ஆர் ஈக்குவல் டு 0 வரதுனால இதை வீக் மினிமா. அது அல்லிட்டர் மெத்தட். இன்னொரு மெத்தட் வந்து பார்க்குறப்போ இது கிவன் ப்ராப்ளம் ஆக்சுவலாக. எஃப் ஆஃப் ஃபங்க்ஷன் வந்து எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் ஒய் ஒய் டேஷ் which is equal to 1 plus x into y dash square. That is with respect to y dash வச்சு 2 times சக்ஸஸிவாக டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணிட்டு வரணும். இதை ஒரு ஷார்ட்கட் மெத்தட்னு கூட சொல்லலாம். இதை வித் ரெஸ்பெக்ட் டு y dash வச்சு நம்ம இதை டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணால் பார்ஷியலாக 1 plus x 2 into y dash. Again we are going to differentiate partially with respect to y dash னா 1 plus x 2. இதை வச்சே டிசைட் பண்ணுறது. ஆக்சுவலாக இந்த மெத்தட் வந்து எல்லா ப்ராப்ளத்துக்கும் சூட்டபுளாக வருமானது நம்மளுக்கு தெரியாது ஆக்சுவலாக. விச் இஸ் கிரேட்டர் ஆர் ஈக்குவல் டு 0. அந்த எஃப் டபுள் டேஷ் அந்த கான்செப்ட் வச்சே சொல்கிறது கிரேட்டர் ஆர் ஈக்குவல் டு 0. ஸோ இது 0 வரதுக்கு உண்டான பாசிபிலிட்டி வந்து பார்த்திங்கன்னா எக்ஸ் வந்து -1 இருக்கிறப்போ பாசிபிலிட்டி இருக்குது. மோரோவர் நெக்ஸ்ட் ரிமைனிங் வேல்யூஸ் எல்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா பாசிட்டிவாக இருக்கிறது தான் வாய்ப்பு இருக்குது இதில். ஸோ நெகட்டிவ் வந்து சான்ஸ் கிடையாது நம்மளுக்கு. இது ஆக்சுவலாக இந்த மெத்தடு வந்து மோஸ்ட்லி வந்து யூஸ் பண்ணுறது கிடையாது. ஆக்சுவலாக இந்த மெத்தடு வந்து இன் ஜென்ரலாக எதுக்கு யூஸ் பண்ணுவாங்கன்னா எஃப் டெரிவேட்டிவ் செகண்ட் டெரிவேட்டிவ் கான்ஸ்டன்ட் வந்துட்டால் மட்டும்தான் இந்த மெத்தட் யூஸ் பண்ணுறதுக்கு நம்மளுக்கு கரெக்டாக இருக்கும். இப்போ இந்த இடத்துலையே வந்து பார்த்திங்கன்னா எக்ஸ்ன்றது வேரியபிள். அதனுடைய இது வந்து அந்த டொமைனை பொறுத்து இருக்குது நம்மளுக்கு. அந்த டொமைனை பொறுத்து தான் அந்த பாசிட்டிவ் நெகட்டிவ் வந்து நம்ம அதை சூஸ் பண்ணுவோம். ஸோ பெஸ்ட் மெத்தட் தட் இஸ் நீங்கள் 2 times கன்சிக்யூட்டிவாக பார்ஷியலாக வித் ரெஸ்பெக்ட் ஒய் டேஷ் பண்ணிவிட்டு கான்ஸ்டன்ட் வந்துச்சுன்னா அது நெகட்டிவாக இருந்ததுன்னா நம்ம ஈஸியாக டிசைட் பண்ணிடலாம். பாசிட்டிவாக இருந்ததுன்னா ஈஸியாக டிசைட் பண்ணலாம். 0வாக இருந்ததுன்னா ஈஸியாக டிசைட் பண்ணிடலாம். பட் இன்க்ளூடிங் இந்த வீட்டில் சேர்ந்து வரதான் நம்ம அதை கரெக்டாக கொஞ்சம் பார்த்து தான் நம்ம கரெக்டாக அந்த டொமைன் எக்ஸ் என்னன்னு பார்த்துட்டு தான் நம்ம இதை டிசைட் பண்ண முடியும். ஸோ அதோட பெஸ்ட் மெத்தட் வந்து இதுதான் ஆக்சுவலாக. அது ஷார்ட்கட் மெத்தடை அது. பட் இதை வச்சு போடுறது தான் நம்மளுக்கு சேஃப்டி ஆக்சுவலாக. இதை வச்சு போடுறப்ப தான் நம்மளுக்கு கரெக்டாக இருக்கும். ஸோ ஆப்ஷன் சி வந்து கரெக்டு. வீக் மினிமா பட் நாட் அ ஸ்ட்ராங் மேக்ஸிமா. நம்மளுக்கு அவங்க 4 ஆப்ஷன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. இதெல்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா சிஎஸ்ஆரில் இந்த மாடல் கொஷின்ஸ் எல்லாம் நிறைய கேட்டிருக்காங்க. ஸோ நம்மளுக்கு ஆப்ஷன் சின்றது கரெக்டு. ஸோ ரிமைனிங் ஆப்ஷன்ஸ் வந்து ராங் நம்மளுக்கு. ஸோ நெக்ஸ்ட்டு ப்ராப்ளம் வந்து பார்த்திங்கன்னா சால்வ் பவுண்ட்ரி வேல்யூ ப்ராப்ளம். ஜென்ரலாக நம்மளுக்கு டிஃபரன்ஷியல் ஈக்குவேஷனில் இருந்தால் இந்த மாதிரி ப்ராப்ளம் வரும். பவுண்ட்ரி வேல்யூ ப்ராப்ளம்லாம்
ஆக்சுவலாக கால்குலஸ் ஆஃப் வேரியேஷனே வந்து பார்த்தீங்கன்னா அட்வான்ஸ் டிஃபரன்ஷியல் ஈக்குவேஷன் தான் சொல்லுவாங்க. அட்வான்ஸ் டிஃபரன்ஷியல் ஈக்குவேஷன் ஆத்தர் வந்து குப்தா ஆத்தர், அது நல்லாயிருக்கும், அதை ரெஃபர் பண்ணுறதுக்கு. ராசிங்கானியா அதுவும் நல்லாயிருக்கும், கால்குலஸ் ஆஃப் வேரியேஷன். ஸோ அதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எப்படி சொல்லியிருப்பாங்கன்னா அட்வான்ஸ் டிஃபரன்ஷியல் ஈக்குவேஷன் தான் சொல்லியிருப்பாங்க கால்குலஸ் ஆஃப் வேரியேஷனை. ஸோ இப்போ தேர்ட் ப்ராப்ளம். ஸோ திஸ் இஸ் லாஸ்ட் ப்ராப்ளம், பேப்பர் 3ல் கேட்டிருக்க லாஸ்ட் ப்ராப்ளம் கால்குலஸ் ஆஃப் வேரியேஷனில். To solve the boundary value problem y double dash minus y plus x which is equal to 0. So what is the given boundary condition அப்படின்னு பார்த்தோம்னா y of 0 equal to y of 1 equal to 0, where x range வந்து 0 to 1க்குள்ளே இருக்குது. The 4 options are given. ஸோ இந்த பவுண்ட்ரி வேல்யூ சால்வ் பண்ணால் இந்த 4 ஆப்ஷனில் எது கரெக்டாக வருதுன்னு பார்ப்போம் ஆக்சுவலாக. ஸோ இந்த மெத்தடுக்கு தான் நம்ம என்ன பண்ணுவோம்னா ராலே ரிட்ஸ் மெத்தடை யூஸ் பண்ணுவோம். பேப்பர் 2ல் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு கொஷின் கேட்டிருந்தாங்க. ஆக்சுவலாக பேப்பர் 2 சால்வ் பண்ணுறப்போ that is which method we are using in boundary value problem. Maybe கரெக்டாக அந்த மெத்தடையே வந்து ஆக்சுவலாக கரெக்ட். செகண்ட் ப்ராப்ளம் ஆக்சுவலாக நம்ம லாஸ்ட் கிளாஸில் பார்த்தோம், இதை லாஸ்ட் கிளாஸில் டிஸ்கஸ் பண்ணது தான். இதை பேப்பர் 2ல் கேட்டிருந்தாங்க. இதை ராலே ரிட்ஸ் மெத்தடு. ராலே ரிட்ஸ் மெத்தட் இஸ் யூஸ்டு டு ஃபைண்ட் மேக்ஸிமாவா இல்லை ஃபைண்ட் மினிமாவா இல்லை சால்வ் பவுண்ட்ரி வேல்யூ ப்ராப்ளம்ஸ் தான். ஸோ நம்ம அப்பயே சொல்லியிருக்கோம், இந்த ராலே ரிட்ஸ் மெத்தட் we are using சால்வ் த பவுண்ட்ரி வேல்யூ ப்ராப்ளம். அதனுடைய மாடல் எப்படி இருக்கும், அதனுடைய பேட்டர்ன் அப்படின்றதையும் பார்த்துருக்கோம். டு ஃபைண்ட் த வேல்யூ ஆஃப் பவுண்ட்ரி வேல்யூ ப்ராப்ளம் a y double dash plus b y dash plus cy equal to f of x இந்த பேட்டர்னில் இருக்கும். தென் such that is a given conditions. ஸோ இந்த மாதிரி பேட்டர்னில் கொடுத்துருக்கிற பவுண்ட்ரி வேல்யூ ப்ராப்ளத்தெல்லாம் நம்ம ராலே ரிட்ஸ் மெத்தடில் சால்வ் பண்ண முடியும். ஸோ அது வந்து பார்த்திங்கன்னா பேப்பர் 2ல். ஸோ இந்த ராலே ரிட்ஸ் மெத்தட் எதுக்காக, அதாவது சேம் 2016 கொஸ்டின் பேப்பர்லேயே இது கேட்டிருக்காங்க ஆக்சுவலாக. ஸோ அதை நம்ம கம்பேர் பண்ணி படிக்கிறப்போ நம்மளுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். ஸோ பேப்பர் 2ல் அந்த மெத்தட் எதுக்காக யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்றதுக்காக கேட்டிருக்காங்க. தட் இஸ் பவுண்ட்ரி வேல்யூ ப்ராப்ளம். இப்போ அந்த பவுண்ட்ரி வேல்யூ ப்ராப்ளத்தையே கொடுத்துட்டாங்க. அப்போ நம்ம என்ன மெத்தட் யூஸ் பண்ணணும்னா ராலே ரிட்ஸ் மெத்தட் தான். தட் இஸ் பேப்பர் 3ல் கேட்டிருக்காங்க இந்த ப்ராப்ளத்தை. சால்வ் பவுண்ட்ரி வேல்யூ ப்ராப்ளம். இந்த டிஃபரன்ஷியல் ஈக்குவேஷன் வித் பவுண்ட்ரி வேல்யூ ப்ராப்ளம், the given boundary conditions. ஸோ அப்போது ராலே ரிட்ஸ் மெத்தடு. ஸோ இதை அந்த பேட்டர்னில் ஃபஸ்ட்டு எழுதணும் அந்த ஃபார்மில். தட் இஸ் ஸ்டாண்டர்ட் ஃபார்ம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா, ஒய் டபுள் டேஷ். தட் இஸ் இதுதான் அந்த ப்ராப்ளத்தினுடைய ஸ்டாண்டர்ட் ஃபார்ம் நம்மளுக்கு. ஏ தட் இஸ் ஏ ஆஃப் எக்ஸ், இன் டர்ம்ஸ் ஆஃப் எக்ஸில் இருக்குதுன்னா ஏ ஆஃப் எக்ஸ்ன்னு போட்டிருக்கேன். ஏ ஒய் டபுள் டேஷ் ப்ளஸ் பி ஒய் டேஷ் ப்ளஸ் சி ஒய் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு எஃப் ஆஃப் எக்ஸ். அண்ட் சச் தட் அந்த கண்டிஷன்ஸ் வந்து நம்மளுக்கு இப்படி தான் வரும். ஒய் ஆஃப் எக்ஸ் ஒன் ஈக்குவல் டு ஒய் ஒன், ஒய் ஆஃப் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஒய் டூ. ஸோ ஃபஸ்ட்டு இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃபங்க்ஷனில் க்ரியேட் பண்ணணும், கன்ஸ்ட்ரக்டிவ் ஃபங்க்ஷன். நம்ம கால்குலஸ் ஆஃப் வேரியேஷன்லேயே பார்த்திங்கன்னா ஃபங்க்ஷனில் வச்சு தான் ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ணிருக்கோம். ஆய்லர் ஈக்குவேஷனை பேஸ் பண்ணி போட்டிருக்கோம், நெசசரி கண்டிஷன் அது. ஸோ ஃபஸ்ட்டு இதில் எதை கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணணும், ஸ்டெப் 1 வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃபங்க்ஷனில் கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணணும். எப்படி கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணணுன்ற அந்த ரூல்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க அவங்க. தட் இஸ் p of x y dash square, of x y square, r of x y dx. அதில் p வேல்யூ p of x எப்படி ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணணும்னா e பவர் இன்டகரல். ஸோ இது நோட் பண்ணி வச்சுக்கணும். p கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு உண்டான ஃபார்முலா இது e பவர் இன்டகரல் b டிவைடட் பை a dx. இந்த b a எல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கோஎஃபிஷியன்ட் ஆஃப் y டபுள் டேஷ் அண்ட் y டேஷ். நெக்ஸ்ட்டு q எப்படி ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணோம், மைனஸ் a டிவைடட் பை c இன்ட்டு p of x. ஃபைனலாக ஆர் ஆஃப் எக்ஸ் எப்படி டிவைட் பண்ணுவோன்னா ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணால் 2 டிவைட் பை ஏ எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் பி ஆஃப் எக்ஸ். ஸோ இந்த ஃபார்முலாவை நம்ம நோட் பண்ணி வச்சோம். தென் ஒன்லி யூ கேன் ஃபைண்ட் அவுட் பி வேல்யூ கியூ அண்ட் ஆர் வேல்யூ நம்ம ஈஸியாக ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணலாம். ஸோ ஆஃப்டர் கன்ஸ்ட்ரக்டிங் த ஃபங்க்ஷன், இந்த ஃபங்க்ஷனை கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ண பிறகு தென் யூஸிங் திஸ் இந்த இதை கொண்டு வரணும். நம்ம ஆக்சுவலாக ஐக்கு 0 போட்டோம்னா C0ன்னு வரும், கரெக்டுங்களா? C0
then q naught of x, that is some function for 0, that is 1 plus c1 x plus c2 x square. ஸோ ப்ராப்ளம் ஒர்க் அவுட் பண்ணுறப்ப நான் உங்களுக்கு இது எப்படின்னு சொல்கிறேன், இது எப்படி கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணுறதுன்னு. ஸோ ஆஃப்டர் ஃபைண்டிங் திஸ் நம்மளுக்கு ஒய் ஆஃப் எக்ஸ்ன்னு ஒரு எக்ஸ்பிரஷன் வரும். ஸோ அதை எடுத்துகிட்டு போய்ட்டு நம்ம அந்த இன்டகிரலில் சப்ஸ்டிட் பண்ணுறப்போ வித் ரெஸ்பெக்ட் எக்ஸை வச்சு இன்டகிரேட் பண்ண பிறகு நெக்ஸ்ட் ஃபைனல் ஸ்டெப் இதுதான். அந்த ஐ, தட் இஸ் அந்த ஃபங்க்ஷனல் டோ ஐ வித் ரெஸ்பெக்ட் டு டோ C1, சம் கான்ஸ்டன்ட் C1 ஆர் C2 ஏதோ ஒன் ஈக்குவல் டு 0ன்னு எடுத்துகிட்டு நம்ம அதை ப்ரூஃபை கொண்டு போவோம். ஸோ இப்போ நம்ம ப்ராப்ளம், கிவன் ப்ராப்ளம் பார்த்துடலாம். ஸோ இதுதான் ஆக்சுவலாக மெத்தட், ராலே ரிட்ஸ் மெத்தடை சால்வ் பண்ணுறதுக்கு உண்டான ப்ரொசீஜர். ஸோ இப்போ நம்ம கிவன் ப்ராப்ளம் இதுதான் எடுத்துட்டோம்னா ஒய் டபுள் டேஷ் மைனஸ் ஒய் ப்ளஸ் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு 0. ஸோ இஸ் அவர் கிவன் ப்ராப்ளம் அவங்க கொடுத்துருக்காங்க வந்து பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா ஒய் டபுள் டேஷ் மைனஸ் ஒய் ப்ளஸ் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு 0. ஸோ ஃபஸ்ட்டு ரீரைட் திஸ் ப்ராப்ளம். இந்த ப்ராப்ளத்தை எப்படி ரீரைட் பண்ணிக்கணும்னா இந்த ஸ்டாண்டர்ட் ஃபார்முக்கு ரீரைட் பண்ணிக்கலாம். ஒய் டபுள் டேஷ், ஒய் டேஷ் இல்லாதனால நம்ம 0ன்னு எடுத்துக்கணும், ப்ளஸ் 0 ஒய் டேஷ் மைனஸ் ஒய். ஸோ ரைட் ஹேண்ட் சைடு வந்து இன் டர்ம்ஸ் ஆஃப் எக்ஸ், தட் இஸ் ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் எக்ஸ்ன்றதுனால ப்ளஸ் எக்ஸ் ரைட் ஹேண்ட் சைட் கொண்டு வரப்போ நம்மளுக்கு மைனஸ் எக்ஸ்னு எழுதிடலாம். ஸோ இப்போ இதில் ஏ வேல்யூ, இந்த இடத்துல ஏ வேல்யூ என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா 1, பி வேல்யூ 0, சி வந்து -1, தென் வாட் இஸ் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ், தட் இஸ் ரைட் ஹேண்ட் சைடு இருக்கிறது, தட் இஸ் மைனஸ் எக்ஸ். ஸோ நம்ம இந்த ஃபஸ்ட் ஒன் ஸ்டாண்டர்ட் ஃபார்முக்கு ஃபஸ்ட் ஏஜ் நெக்ஸ்ட்டு எதை கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணால் ஃபங்க்ஷனலாக கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணணும். ஃபங்க்ஷனலாக கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணணும்னா பி கண்டுபிடிக்கணும், QR. ஸோ யூஸிங் திஸ் ஃபார்முலா அப்போ இ பவர் இன்டர்வல் பி பை ஏ ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணிட்டோம்னா we get the P, that is P equal to e power integral b by a with respect to x. ஸோ இங்கே வந்து ஏ பி வேல்யூலாம் ஆல்ரெடி தெரியும் நம்மளுக்கு. ஸோ பி இன்ட்டு 0 அப்படின்றதுனால 0 பை ஏ வாட் எவர் இட் இஸ் எனி நம்பராக இருக்கட்டும் 0 தான் வரும். ஸோ இ பவர் 0 தட் பிகம்ஸ் 1. ஸோ பி வேல்யூன்றது 1 வந்துடுது. ஸோ கியூவை கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு ஃபார்முலா வந்து மைனஸ் ஏ பை சி இன்ட்டு பி வேல்யூ மைனஸ் ஏ வேல்யூ 1, சி வேல்யூ -1 நம்ம அதை ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணியிருக்கோம். சி வேல்யூ -1, ஏ வேல்யூ வந்து 1. Now substitute here in this formula substitute பண்ணால் -1 divided by -1. இந்த மைனஸ் தான் ஆக்சுவலாக ஃபார்முலா இருக்குது இந்த மைனஸ். அண்ட் தென் ஏ வேல்யூ 1, சி வேல்யூ வந்து பார்த்தீங்கன்னா -1. ஸோ வாட் இஸ் த பி அப்படின்னு பார்க்குறப்போ பி வேல்யூ இஸ் 1. ஸோ ஃபைனலாக நம்மளுக்கு என்ன வருது, 1 வருது. q வேல்யூ வந்து 1. ஸோ வாட் அபவுட் ஆர், நெக்ஸ்ட் ஆர் அப்படின்னு எடுத்துக்கிறப்போ ஆர்க்கு என்ன ஃபார்முலா அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா 2 divided by a f of x p of x 2. ஏ வேல்யூ இப்போ தான் பார்த்தோம் 1. ஸோ f of x தட் இஸ் ரைட் ஹேண்ட் சைடில் அந்த ப்ராப்ளத்தில் வரதான் நம்மளுக்கு அந்த f of x தட் இஸ் -x ஜஸ்ட் நவ் இப்போ தான் நம்ம பார்த்துருக்கோம், we have seen. ஸோ வாட் இஸ் f of x அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டோம்னா அந்த ரைட் ஹேண்ட் சைடில் வருது இல்லையா அந்த கிவன் ப்ராப்ளம், அதுதான் நம்மளுக்கு f of x. ஸோ அந்த -x இங்கே நம்ம சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணிக்கிறோம். p வேல்யூ ஆல்ரெடி ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணியிருக்கோம் 1. ஸோ இதை சிம்பிளிஃபை பண்ணுறப்போ ஃபைனலாக ஆர் வேல்யூ என்ன வருதுன்னா -2x. இப்போ நம்ம என்ன பண்ணலாம்னா ஃபங்க்ஷனை கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணிடலாம். பி வந்து நம்ம என்ன ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணியிருக்கோம் 1. ஸோ ஒய் டேஷ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் க்யூ வந்து பார்த்திங்கன்னா 1 ஒய் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் what ஆர் எடுத்துட்டோம்னா -2x and then y to dx. Now we construct the function. Then after finding the functional, as usual நம்ம வந்து Euler Equation போடுவோம். ஸோ f of x, y dash square plus y square minus 2xy. ஸோ as usual ஸ்டெப் இதெல்லாம் dou f by dou y with respect to y வச்சு பண்ணுறப்போ then with respect to y dash. Before that இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த ஃபங்க்ஷனில் வந்து ஆய்லர் ஈக்குவேஷன் வச்சு ஃபர்தராக ப்ரொசீட் பண்ணலாம். பட் நம்மளுக்கு அந்த மெத்தடை வந்து பார்த்திங்கன்னா ராலே ரிட்ஸ் மெத்தடில் என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா மெயினாக கவனிக்க வேண்டியது, இதுக்கப்புறம் அவங்க வந்து பார்த்திங்கன்னா இதுலேருந்து ஆய்லர் ஈக்குவேஷனை வச்சு இதை சால்வ் பண்ணலாம். அவங்க மெத்தடில் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா இந்த இதுவை பண்ணலாம்ல கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ண சொல்கிறாங்க இன் திஸ் மெத்தடு. இப்போ பாருங்கள் ஆக்சுவலாக இதை நான் ஃபர்தராக ப்ரொசீட் பண்ணி
ஆய்லர் ஈக்குவேஷனில் சொல்யூஷன் கொண்டு வந்தேன் ஆக்சுவலாக. பட் அங்கே வந்து பார்த்திங்கன்னா அவங்க மெத்தடில் தேவையில்லைன்னு சொல்கிறாங்க. இந்த ராலே-ரிட்ஸ் மெத்தட் பிரகாரம் ராலே-ரிட்ஸ் மெத்தடில் ஸ்ட்ரெயிட்டாக அவங்க என்ன கொண்டு போயிருக்காங்கன்னா, அந்த ஒய் ஈக்குவல் டு சம்மேஷன் ஐ ஈக்குவல் டு 0 சிஐ QI ஆஃப் எக்ஸ்ன்னு சொன்னேன் இல்லைங்களா, அந்த இதை தான் கொண்டு போயிருக்காங்க இந்த இடத்துல. பாருங்கள், C0 ப்ளஸ் C1 எக்ஸ் ப்ளஸ் C2 எக்ஸ் ஸ்கொயர். ஸோ இந்த மெத்தட் வச்சு நம்ம இனி ஈஸியாக நம்ம சொல்யூஷனை கொண்டு வந்துடலாம். இப்போ கிவன் கண்டிஷன் பார்த்தீங்கன்னா, கிவன் பவுண்டரி கண்டிஷன் தட் இஸ் y ஆஃப் 0, தட் இஸ் எக்ஸ் இடத்துல நம்ம 0 போடணும் இல்லையா. நம்மளுக்கு கொடுத்துருக்க அந்த கிவன் கண்டிஷன் அதை பார்த்துக்கணும். அந்த பவுண்டரி கண்டிஷன் தட் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் நம்மளுக்கு. ஸோ இட் இஸ் பவுண்டரி கண்டிஷன் பார்த்தீங்கன்னா y ஆஃப் 0 ஈக்குவல் டு 0, y ஆஃப் 1 ஈக்குவல் டு 1. அப்போ y ஆஃப் 0னா எக்ஸுக்கு 0 நம்ம சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணுறப்போ C0 மட்டும் அந்த டேர்ம் மட்டும்தான் இருக்கும், ரிமைனிங் டேர்ம்ஸை வேனிஷ் ஆகிடும் இல்லைங்களா. அப்போது y ஆஃப் 0 0, அப்போ C0 வேல்யூ 0. த நெக்ஸ்ட் கண்டிஷன் யூஸ் பண்ணுறது y ஆஃப் 1, தட் இஸ் எக்ஸ் இடத்துல நம்ம 1 போடும் இல்லையா. C0 ப்ளஸ் C1 ப்ளஸ் C2 எக்ஸ் இடத்துல நம்ம 1 போடும், சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணியாச்சு. ஸோ y ஆஃப் 1 வந்து 0 ஆஸ் பர் த கண்டிஷன். C0 நம்மளுக்கு 0ன்னு தெரியும். ஸோ C1 ப்ளஸ் C2. ஸோ இது எப்படி ரீரைட் பண்ணிக்கலாம்னா C2 ஈக்குவல் டு மைனஸ் C1 அப்படின்னு ரீரைட் பண்ணிக்கலாம். நான் இந்த C0 C1 C2 இதெல்லாம் நம்ம இதில் சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணுறப்போ ஃபைனலாக we are getting y ஈக்குவல் டு C0க்கு நம்மளுக்கு 0, C1 as it is அப்படியே தான் இருக்குது, C1 எக்ஸா. now C2 இன்ஸ்டெட் ஆஃப் C2க்கு நம்ம என்ன போடலாம்னா மைனஸ் C1, தட் இஸ் இது எல்லாம் சேர்த்து நம்ம ஒரே கான்ஸ்டண்ட்டாக கொண்டு வந்துடுறோம், வேறு ஒன்றும் இல்லை. ஸோ C1x மைனஸ் C1 எக்ஸ் ஸ்கொயர். ஸோ C1 டேக் இட் ஆஸ் காமனாக வெளியே எடுத்துட்டோம்னா C1 x மைனஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் அப்படி வந்து. தென் y டேஷ் we are going to y டேஷ் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணுறோம். என்ன ரீசன் நான் சொல்லிடுறேன் உங்களுக்கு. ஸோ வித் ரெஸ்பெக்ட் எக்ஸ் வச்சு பண்ணிடுறேன். இப்போது x1 தென் x ஸ்கொயர் 2x. ஸோ இப்போ இந்த y வேல்யூ இந்த y டேஷ் வேல்யூ அந்த கிவன் ஃபங்க்ஷனில் இருக்கு இல்லையா. ஆக்சுவலாக நம்ம ஆய்லர் ஈக்குவேஷன் வச்சு அந்த ஃபங்க்ஷனை வந்து சால்வ் பண்ணுவோம் இன் ஜென்ரலாக. பட் இன் ராலே-ரிட்ஸ் மெத்தடில் இதை கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணிவிட்டு இங்கே பவுண்ட்ரி கண்டிஷன் அப்ளை பண்ணி நம்ம y டேஷை ஃபைண்ட் அவுட் பண்ண பிறகு சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணிக்க சொல்கிறாங்க அந்த ஃபங்க்ஷனில். தட் இஸ் y டேஷ் ஸ்கொயர் C1 1 minus 2x the whole square plus y square, that is C1 square x minus x square the whole square, then minus 2x y நம்ம என்ன சொல்கிறோம் C1 x minus x square. பார்க்கறதுக்கு லென்த்தியாக தான் இருக்கும். ஆக்சுவலாக வந்து பார்த்திங்கன்னா செட் எக்ஸாமில் இந்த ப்ராப்ளம் வந்து ஆக்சுவலாக நம்மளுக்கு பேப்பர் 3ல் கொடுத்துருக்குறது டைம் டேக்கன் ரொம்ப அதிகமாக தான் இருக்கும். பட் CSCR அப்படின்னு பார்க்குறப்போ இது நம்மளுக்கு 4.75 மார்க் கிடைக்கும் அதில் பார்ட் சியில். ஏன்னா பார்ட் சியில் வந்து நம்ம பார்த்திங்கன்னா ஒரு 10 மினிமம் எக்ஸாக்ட் கரெக்டாக CSR கொஷன் இது அட்டன் பண்ணிட்டாவே நம்ம எலிஜிபிலிட்டி வாங்கிடலாம் CSIRல, லெக்சர்ஷிப் எலிஜிபிலிட்டி. ஸோ அங்கே நம்மளுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். ஸோ செட் எக்ஸாமில் இந்த ப்ராப்ளத்தை எடுத்து ஒர்க் அவுட் பண்ணோம்னா கொஞ்சம் லென்த்தியாக தான் டைம் எடுத்துக்கும். இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா வித் ரெஸ்பெக்ட் எக்ஸை வச்சு நம்ம இதை ஆஸ் யூஷுவல் இன்டகிரேஷனில் வித் ரெஸ்பெக்ட் எக்ஸை வச்சு இன்டகிரேட் பண்ணுவோம் இல்லையா, அதே தான். ஸோ டேர்ம்ஸை சிம்பிளிஃபை பண்ணிட்டு கொண்டு வந்துட்டு வித் ரெஸ்பெக்ட் எக்ஸை வச்சு இன்டகிரேட் பண்ணிட்டு அப்ளை த லிமிட்ஸ் தெரியும் நம்மளுக்கு. எக்ஸுக்கு 0 அப்பர் லிமிட் ஃபஸ்ட் x ஈக்குவல் டு 1 சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணிடுவோம், x ஈக்குவல் டு 0. ஸோ இந்த ஸ்டெப்ஸ்லாம் உங்களுக்கே தெரியும். ஆக்சுவலாக இந்த சிம்பிளிஃபிகேஷன்லாம் உங்களுக்கு நம்ம எக்ஸ்பிளைன் பண்ணணும்னு அவசியம் இல்லை. இட்ஸ் எலிமெண்ட்ரி சிம்பிளிஃபிகேஷன் தான் நம்மளுக்கு தெரிஞ்ச சிம்பிளிஃபிகேஷன் இதை. தென் இன்டகிரேட் வித் ரெஸ்பெக்ட் எக்ஸை வச்சு இன்டகிரேட் பண்ண பிறகு லிமிட் அப்ளை பண்ணும். அப்பர் லிமிட் எக்ஸுக்கு பதிலாக 1 சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணி மைனஸ் லோயர் லிமிட் எக்ஸுக்கு 0 சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணி ஃபைனலாக நம்மளுக்கு என்ன வருதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆஃப்டர் சிம்பிளிஃபிகேஷன் தி ஸ்டெப்ஸ் C1 square that is 11/30 minus C1 by 6. Then I equal to C1 square 11/30 minus C1 divided by 6. So last the final step நம்மளுக்கு என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா dou I by dou C1 அந்த ஒரு கான்ஸ்டண்ட்டாக மாற்றிடும் இல்லையா. C0 C1 C2 இருந்ததை நம்ம C1 கொண்டு வந்துட்டோம்.
So that integral dou I partially with differentiate partially with respect to C1. அப்போ C1 ஸ்கொயர் டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணால் 2C1 11/30 as it is அப்படியே தான் இருக்குது. C1 டிஃபரன்ஷியேட் பார்ஷியல்னா 1/6. ஸோ அப்போ இதை கெட்ஸ் கேன்சல். ஸோ அப்போ நம்மளுக்கு C1 11/15 minus 1/6. From this we get the C1 value. அந்த கான்ஸ்டன்ட் வேல்யூ கண்டுபிடிச்சிடும். C1 ஈக்குவல் டு 15/11. இந்த சிம்பிளிஃபிகேஷன் உங்களுக்கு தெரிஞ்சது தான். 5/22 இதுதான் நம்ம ஆப்ஷனில் பார்த்தது. ஆக்சுவலாக C1 5/22. நம்ம என்ன கண்டுபிடிச்சிருக்கோம்னா ஒய் ஆஃப் எக்ஸ் வந்து C1 into x minus x square ஆல்ரெடி ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணியிருக்கோம். இங்கே பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் C1 x minus x square that is y. ஸோ அதை தான் இப்போ ஃபைனல் சொல்யூஷன் கொண்டு வந்து ஆன்சர் வர வைக்க போகுது. y equal to C1 x minus x square. அப்போ C1 வந்து பார்த்தீங்கன்னா 5/22 x minus x square. இதில் x காமனாக வெளியே எடுத்துட்டோம்னா 1 minus x. ஸோ இதுதான் அவங்க நம்ம ஆன்சராக கொடுத்துருக்காங்க. 5/22 x into 1 minus x. ஸோ ஆப்ஷன் ஏன்றது தான் கரெக்ட். இது ஆக்சுவலாக 5/22 x into 1 minus x. ஸோ இதில் நம்ம இப்போ ஆப்ஷன்ஸ் பார்க்கலாம். பட் லென்த்தியான ப்ராப்ளம் தான். பை ப்ராக்டிஸில் நம்ம இதை குயிக்காக நம்ம ஆன்சர் பண்ண முடியும். 5/22 x into 1 minus x. தட் இஸ் ஆப்ஷன் ஏ. 5/22 x into 1 minus x. ஸோ இதுதான் கரெக்ட் ஆப்ஷன். ஸோ நீங்கள் அதை கரெக்டாக பார்த்துக்கணும் ஆக்சுவலாக. ஏன்னா எல்லாத்துலேயுமே பாருங்கள் அவங்க 5/22 x ஆப்ஷனில் பார்த்தீங்கன்னா 5/22 x ஸ்கொயர் 5/x ஸ்கொயர். சில பேர் வந்து ட்ரிக்கியாக யோசிக்கலாம்னு சொல்லிட்டு ஒய் ஆஃப் 0 சப்ஸ்டியூட் பண்ணி 0 வருதான்னு பார்ப்பாங்க. ஆக்சுவலாக இது ஒய் தான். இப்போ கொடுத்துருக்க இந்த 4 ஆப்ஷனில் எது கரெக்டான ஒய்ன்னு நம்மளுக்கு தெரியாது சொல்யூஷனை. சில பேர் இப்படி யோசிச்சுட்டு ஆப்ஷனை டிக் பண்ணிட்டு வந்துடுவாங்க. அது ராங்காக தான் வரும் நம்மளுக்கு இன் ஜென்ரல். அப்போ மோஸ்ட்லி ஒய் ஆஃப் 0 எது சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா 4மே வரும். பார்த்தீங்கன்னா இப்போது எக்ஸுக்கு 0 போட்டிங்கன்னா 0 into இது ஃபுல்லாக வேனிஷ் ஆகிடும். அப்போ ஒய் ஆஃப் 0 கண்டிஷன் ட்ரூ ஆகிடுது. ஒய் ஆஃப் 1 போட்டு பாருங்கள். 1 எக்ஸுக்கு பதிலாக 1 போட்டோன்னு வச்சுங்க. 1 minus 1 அதுவும் நம்மளுக்கு என்ன வருது 0 கண்டிஷன் 2. ஸோ ஃபஸ்ட் ஆப்ஷன் கரெக்டுன்னு நம்ம போட்டு வந்துடலாம். ஆனால் இப்போ நம்ம ஒர்க் அவுட் பண்ணி போட்டு வந்தனால ஃபஸ்ட் ஆப்ஷன் சூஸ் பண்ணியிருக்கோம். தென் சப்போஸ் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த இது எடுத்துக்கிட்டால் ஃபஸ்ட்டு கண்டிஷன் சாட்டிஸ்ஃபை ஆகுது, செகண்ட் கண்டிஷன் வரல. ஏன்னா 1 போடுறப்போ 1 + 1 2. ஸோ இது 0 வேனிஷ் வரதுக்கு வாய்ப்பு இல்லை. ஸோ அது வேணால் இது இந்த ஆப்ஷன் வராதுன்றது வேணால் ஒமிட் பண்ணிக்கலாம், அவ்வளோதான். ஆனால் இந்த ஆப்ஷன் பாருங்கள் 5/2 இது கண்டிப்பாக வரும் பாருங்கள். ஒய் ஆஃப் 0 எக்ஸுக்கு 0ன்னு போடுறப்போ ஒய் ஆஃப் 0 போட்டால் 0 வந்துடுது நம்மளுக்கு. அண்ட் தென் ஒய் ஆஃப் 1 போடுறப்போ 5/2 1 ஸ்கொயர் 1 minus 1 0. அப்போது இந்த ஆப்ஷனும் கரெக்டுன்ற மாதிரி தான் வரும். ஸோ எக்ஸாமினேஷனால் நம்ம அந்த மாதிரிலாம் நம்ம யோசிக்கக்கூடாது ஆக்சுவலாக. ஏன்னா அந்தளவுக்கு ஈஸியாகலாம் நம்மளுக்கு கொடுத்துட மாட்டாங்க. ஸோ இந்த 3 ஆப்ஷனும் வந்து இந்த கண்டிஷனை அவங்க வந்து பார்த்தீங்கன்னா பாருங்கள், இந்த ஆப்ஷனும் இந்த பவுண்ட்ரி கண்டிஷன் சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணுற மாதிரி தான் இருக்குது இல்லைங்களா. ஆக்சுவலாக இந்த 2 ஆப்ஷனும் ஒமிட் பண்ணிடலாம். மோஸ்ட்லி வந்து பார்த்திங்கன்னா 4 ஆப்ஷனில் 2 ஆப்ஷன் ஈஸியாக ஒமிட் பண்ணுற மாதிரி தான் இருக்கும் ஆக்சுவலாக. அதை கொஸ்டின் நல்லா தரவாக ரீட் பண்ணுறப்பே நம்மளுக்கு தெரிஞ்சிடும். 2 ஆப்ஷன் ஈஸியாக ஒமிட் பண்ணிடலாம். ரிமைனிங் இருக்கிற 2 தான் எய்தர் ஆர் எதுன்ற ஒரு ப்ராப்ளத்தை க்ரைட்டீரியாவாக கொண்டு வரும். நிறைய பேர் ஆப்ஷன் இதை டிக் பண்ணுவாங்க, சில பேர் இதை டிக் பண்ணுவாங்க. பிகாஸ் இந்த கண்டிஷன் சாட்டிஸ்ஃபை ஆகிடுது இல்லையா. ஒய் ஆஃப் 0 வந்தால் 0 வந்துடுது, ஒய் ஆஃப் 1 போட்டால் 0. ரெண்டுத்துமே அது கண்டிஷன் ட்ரூ. ஆனால் யார் ஆப்ஷன் ஏ சூஸ் பண்ணாங்களோ அவங்களுக்கு தான் கரெக்டாக இருக்கும். ஸோ அது வந்து லக்கி மாதிரிலாம் நம்மளுக்கு மார்க் ஸ்கோர் பண்ணுறதுன்றது பாசிபிலிட்டி கம்மி தான். ஸோ ஒர்க் அவுட் பண்ணி போட்டால் தான் நம்மளுக்கு ஈஸியாக இருக்கும். ஸோ இதுவே வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த மாதிரி குழப்பமாக கொடுக்கும். இதுவே 3 ஆப்ஷன் இந்த கண்டிஷன் சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணுற மாதிரி இருந்தால் இன்னும் நம்மளுக்கு ரேர் கேஸாக தான் மாட்டிக்காது. ஸோ நம்ம அந்த மாதிரி சூஸ் பண்ணுறத விட ஒர்க் அவுட் பண்ணி போட்டுடலாம். ராலே ரிட்ஸ் மெத்தட் பவுண்டரி வேல்யூ ப்ராப்ளம். ஆக்சுவலாக வந்து டிஃபரன்ஷியல் ஈக்குவேஷன்லாம் கேட்டிருக்கேன். தட் இஸ் அட்வான்ஸ் டிஃபரன்ஷியல் ஈக்குவேஷன். தட் இஸ் கால்குலஸ் ஆஃப் வேரியேஷன். நம்மளுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா அட்வான்ஸ்டு டிஃபரன்ஷியல் ஈக்குவேஷன் தான். ஸோ எந்த மாதிரி பேட்டர்னில் எந்த ஃபார்மில் இருக்கிற பவுண்டரி வேல்யூ ப்ராப்ளத்துக்கு நம்ம இதை அப்ளை பண்ணணும் அப்படின்றது மட்டும் தெரிஞ்சிட்டா போதும். ஸோ ஆல்ரெடி நான் உங்களுக்கு ஃபஸ்ட்டு சொல்லியிருக்கேன். இதுதான் வந்து ராலே ரிட்ஸ் மெத்தட், இந்த ப்ராப்ளத்தினுடைய ஃபார்மேட்டு.
a y double dash plus b y dash plus c y f of x இந்த மாதிரி இருக்கணும். அண்ட் தென் the condition becomes இந்த மாதிரி கொடுத்துருப்பாங்க. y of x1 equal to y1, y of x2 equal to y2. இந்த மாதிரி இருந்தால் நம்ம ஃபங்க்ஷனை ஃபஸ்ட்டு கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணோம். அண்ட் தென் பி அதுக்கு கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணோன்னா பி வேல்யூ தெரியணும். அதுக்கு ஃபார்முலா கியூஆர் இதெல்லாம் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணிவிட்டு தென் யூஸிங் தி சம்மேஷன் இந்த கான்செப்ட் நான் சொல்லியிருக்கேன் இப்போ தான் ஜஸ்ட் இந்த ப்ராப்ளத்தில் c1 + c1x + c2x². அந்த கான்செப்ட் உங்களுக்கு புரியும்னு நினைக்கிறேன், ஆல்ரெடி நம்ம பார்த்தது தான் இது. அண்ட் தென் ஃபைனல் சொல்யூஷன் வந்து இதில் தான் வரும். தட் இஸ் அந்த ஃபங்க்ஷனல் டோ ஐ வித் ரெஸ்பெக்ட் டு அந்த கான்ஸ்டன்ட் வச்சு பண்ணுறப்போ தான் நம்மளுக்கு ஃபைனல் ஆன்சர் நம்ம வந்திருக்கோம். ஆக்சுவலாக பார்த்தீங்கன்னா தெரியும், ப்ராப்ளம் ஒர்க் அவுட் பண்ணிட்டு வந்தோம் இல்லையா. இந்த ப்ராப்ளம் ஒர்க் அவுட் பண்ணிட்டு வரப்போ ஆஃப்டர் ஃபைண்டிங் த கன்ஸ்ட்ரக்ட் த ஃபங்க்ஷனல் அந்த சம்மேஷன் இது யூஸ் பண்ணிப்போம். y equal to c0 + c1x + c2x². தென் பவுண்ட்ரி கண்டிஷன்ஸை யூஸ் பண்ணியிருக்கோம். அண்ட் தென் அவங்க சொன்ன அந்த ஐ அதில் y dash y சப்ஸ்டியூட் பண்ணிட்டு அந்த ரூல்ஸ் பிரகாரம் டோ ஐ பை டோ c1 கண்டுபிடிச்சிருக்கோம். பார்ஷியல் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு c1. ஸோ எதை வச்சு பார்ஷியலாக வித் ரெஸ்பெக்ட் டு c1 பண்ணுறோமோ அந்த அன்னோன் வேல்யூ தான் நம்மளுக்கு கிடைக்கும். தட் இஸ் c1. எல்லாமே c0 c1 c2 எல்லாமே நம்ம என்ன பண்ணியிருக்கோம்னா இன் டர்ம்ஸ் ஆஃப் c1 கான்ஸ்டண்ட்டாக மாற்றிருக்கோம் இல்லையா. அப்போ அந்த c1 வேல்யூ கிடச்சிட்டு ஆஃப்டர் ஃபைண்டிங் த c1 வேல்யூ நீங்கள் அந்த ஒயில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணிக்க வேண்டியதான். c1 வேல்யூ 5/22 x - x². ஸோ எக்ஸ் காமன். ஸோ ஆப்ஷன் ஏ இஸ் கரெக்ட். ஸோ பேப்பர் 3ல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கரெக்டாக 3 ப்ராப்ளம்ஸ் தான் கேட்டிருக்காங்க. எப்படி பேப்பர் 2ல் 3 ப்ராப்ளம் கேட்டிருக்காங்களோ அதே மாதிரி தான் பேப்பர் 3லேயும் 3 ப்ராப்ளம் கேட்டிருக்காங்க. எதுலன்னா கால்குலஸ் ஆஃப் வேரியேஷனில் இருந்து. ஸோ இதனுடைய பேசிக்கெலாம் நம்ம ஆல்ரெடி பேப்பர் 2லேயே பார்த்துட்டோம். ஸோ நெக்ஸ்ட்டு 2017 இருக்கிற பேப்பர் 2ல் என்ன கால்குலஸ் ஆஃப் வேரியேஷன் ப்ராப்ளம் இருக்குன்றதை நம்ம நெக்ஸ்ட் கிளாஸில் வந்து கண்டிப்பாக டிஸ்கஸ் பண்ணலாம். ஸோ தேங்க்யூ வெரி மச் வாட்சிங் த ஃபுல் வீடியோ. நன்றி.